میں صرف 10 سال کی تھی جب میری شادی 90 سال کے بوڑھے سے میری نانی نے زبردستی کروا دی۔ میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے محلے کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور میں اس سے روزانہ چھپ کر ملتی۔ پھر ایک دن بازار میں یہ دیکھ کر میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میں نے اپنے عاشق کو اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ دیکھا اور وہ دونوں مل کر۔ میں 4 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے۔ میری پرورش سگی نانی نے کی۔ 10 سال کی تھی نانی نے مجھ کو بیاہنے کی ٹھان لی، حالانکہ ابھی پوری طرح شعور کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ شادی کا مطلب چمکیلے کپڑے اور زیور پہن کر دلہن بن جانے کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہ تھا۔ شادی تو خوشی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شادی کا مطلب عورت کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت اور اذیت بھی ہو سکتا ہے۔ جانتی نہ تھی، جب نانی نے بتایا تیری شادی کر رہی ہوں تو میں ان کا منہ تکتی رہ گئی کہ کیا کہہ رہی ہیں، گویا اب کسی اور کے گھر جانا ہوگا، بس اتنی سوچ تھی میری۔ شادی میں دلہا کو ایک نوجوان خوبصورت انسان کے روپ میں دیکھا، سمجھتی تھی سبھی دلہا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز نانی نے بتایا تیرا دلہا آیا ہے۔ اس وقت پڑوسن بیٹھی تھی، اشتیاق سے بولی ذرا دیکھوں تو کیسا ہے۔ تبھی پڑوسن کی آڑ میں نے بھی اپنے ہونے والے دلہا کو دیکھا۔ اوہ میرے خدا، پڑوسن کے منہ سے نکلا، جمیلہ نسرین پر اتنا بڑا ظلم مت کرو، کیا اس بوڑھے سے اس پھول سی بچی کو بیاہ دو گی؟ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کس قصور کی سزا تم اس بچی کو دے رہی ہو؟ ایسے ہی یہ تم پر بوجھ ہے تو مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ تو جوڑ کر ڈھونڈا ہوتا۔ تمہیں کیا پتا جب سر پر مرد نہ ہو تو گھر میں جوان بچیوں کی کتنی رکھوالی کرنا پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر پڑوسن اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، مگر مجھ کو حالات کی سنگینی کا کچھ علم نہ ہوا کہ کم سن تھی اور ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کھانے پینے کی عمر تھی، مگر نانی نے وہ ظلم ڈھایا جس کے تصور سے ہی لڑکیاں کام جاتی تھی۔ میں 10 سال کی عمر میں 60 سالہ آدمی کی بیوی بن گئی۔ ان دنوں کو یاد نہ کروں تو اچھا ہے۔ یہ ستم ڈھانے والی نانی 3 برس ساتھ رہی اور جب میں 13 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس نے مکمل طور پر مجھے اس بوڑھے کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ اب شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ میرا بوڑھا شوہر بہت بد مزاج تھا، کبھی پیار بھرا سلوک کرتا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت زرنش کرتا تھا۔ تب میں اپنے والدین کو یاد کر کے گھنٹوں روتی تھی، جو مجھ کو پیار کرتے تھے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب میرے شوہر رفیق نے دیکھا کہ یہ بچی خود کو ابھی تک سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو، تب وہ نانی سے اصرار کرنے لگا کہ آ کر اس کے ساتھ رہو۔ نانی کو بھی یہی چاہیے تھا، تبھی وہ ترنت ہمارے گھر آ بسی۔ اب وہ ساتھ رہنے لگی، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی جگہ اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگی۔ شوہر مجھ پر زیادتی کرتا، نانی اس کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا اسی کی حمایت کرتی اور مجھ کو برا بھلا کہتی، بلکہ اس کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس سے رفیق کو اور شے ملتی اور وہ اور زیادہ میری توہین کرتا۔ رفیق کا ساتھ دے کر نانی گویا ساس سے بھی زیادہ خطرناک کام سر انجام دے رہی تھی۔ میرے دل میں کتنا غم اور درد تھا، بے سہارا جو تھی۔ اس ظالم نانی کے سوا دنیا میں کوئی اور میرا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نانی یہ ناروا سلوک میرے ساتھ اس لیے کرتی ہوں کہ میں دبی رہوں اور میرا گھر بسا رہے۔ رفیق کھاتا پیتا آدمی تھا۔ نانی جب اپنی ضرورت کے لیے رقم مانگتی وہ فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ نانی کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو اپنی زندگی ہی تو بسر کرنا تھی، جبکہ کمانے والا کوئی تھا نہیں۔ نانی مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی تھی، پاس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی، حال دل کسی کو نہ کہہ سکتی تھی، اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی تھی اور روتی تھی۔ اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ تو ہی ان دونوں کے دل میں رحم ڈال دے یا پھر رفیق اور نانی سے میری جان چھڑا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ خود پر اس عمر میں جبر آسان نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگتے، کہیں گھر کی چھت پر مجھ پر نہ گر پڑے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے
उमंगें जन्म लेती और इसी लम्हे दिल में दफन हो जाती थी। फिर मेरे शौहर को एहसास होने लगा कि मुझ पर जुल्म हुआ है और अब इसका अजाला होना चाहिए। तभी उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगा, मुझसे प्यार करने लगा और अब नानी को भी उसकी ज्यादतियों पर बरमला टोक देता कि अम्मा तुम चुप रहो, मेरी बीवी को डांटने डबटने की जरूरत नहीं है। अब वो मेरे लिए फल फ्रूट और खाने पीने की अशिया लाता और जोड़े मेकअप का सामान, गर्ल्स, हर तरह आराम और आसाइश देने लगा, मगर मेरा दिल उसकी तरफ माइल न हो सका। मुझे अपने हम उम्र जीवन साथी की आरज़ू रहने लगी, जो मेरे जैसा हो, मुझसे हंसे बोले और हम जिंदगी का लुत्फ ले सके। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, यूं मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। ममता बड़ी चीज होती है। बच्चों ने मुझको अपना फरिश्ता कर लिया था। हरदम उनके प्यार में डूबी रहने लगी। वक्त के साथ साथ गमों और ज्यादतियों को बुलाकर बच्चों से दिल बहलाने लगी। अपनी मासूमों की शरारतें जी लुभाती थी, मुझको गुदगुदाती थी और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। जिंदगी एक डगर पर रवां दवा हो गई। अचानक अच्छी भली जिंदगी में नानी की नादानी से भौचाल आ गया। हुआ यूं कि न जाने कैसे नानी को यह ख्याल आ गया कि घर बदलना चाहिए। ये घर छोटा है। उसने दिन रात रफीक के कान खाने शुरू कर दिए। रफीक पुराना मोहल्ला छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ सभी जाने पहचाने लोग रहते थे, जबकि नई जगह का पता नहीं होता कि वहाँ किस किस्म की आबादी है। आखिर वो दीवार खड़ी हो गई, जिसको मुझे बाद में फैलाकर बच्चों की बर्बादी को आवाज देनी पड़ी। मेरे शोहर ने नानी के कहने पर दूसरी जगह किराए का मकान ले लिया। यूं हम लोग नए मकान में मुंतकिल हो गए, मगर ये तब्दीली सख्त नुकसानदेह साबित हुई। जिस मकान में हम शिफ्ट हुए, उसका एक हिस्सा मालिक मकान के पास था, जिसमें उसका जवां साल बेटा जहीर रहता था। वो निहायत बदचलन आवारा किस्म का लड़का था। हर खूबसूरत चेहरे पर उसकी नजरें होती थी। हर हसीन लड़की को देखकर फिसल जाता था। पढ़ाई से ज्यादा उसका दिल इश्किया गानों में लगा रहता था। एक दिन जब मैं शहर में कोई काम कर रही थी, जहीर ने अपने कमरे की खिड़की से मुझे देख लिया। उसका कमरा बलाई मंजिल पर था और खिड़की से हमारे सहन का मंजर साफ नजर आता था। मुझको देखकर वो मशहूर हो गया, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। 2 बच्चों की माँ होकर भी एक दोशीज़ा नजर आती थी। मुझको देखकर कोई ना कह सकता था कि ये शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। उसने खिड़की से खांसा और जब मैंने ऊपर निगाह की, एक फूल सहन में गिरा दिया। बिलाशुबा जहीर निहायत हसीनो जमील था। ताहम मैंने सोचा कि 2 बच्चों की माँ हूँ और शोहर बूढ़ा सही, मेरा ख्याल तो करता है। मेरी नानी भी उसकी कमाई पर ऐश करती है। मुझको इस कदर एहसान फरामोश न होना चाहिए कि उसके होते किसी और की तरफ तवज्जो दूं। ये सोचकर मैंने उसके सामने फूल उठाकर कूड़े में डाल दिया, ताकि वो मुझसे ना उम्मीद हो जाए और ऐसा वैसा ख्याल अगर दिल में है तो तौबा कर ले। मगर वो ना उम्मीद नहीं हुआ। मेरी इस हरकत ने उसके शौक़े आवारगी को मजीद बढ़ा दिया। बस उसके बाद उसने ये वतीरा बना लिया, जब मैं सहन में होती और नानी अंदर कमरे में ऊँग रही होती, वो खिड़की में आकर खांसता और फूल सहन में गिरा देता। मैं भी इंसान थी, आखिर कब तक दामन बचाती। अब वो जिस रोज नजर न आता, निगाहें उसको तलाश करने लगती थी। दिल बुझा बुझा सा रहता। जिंदगी में कोई बड़ी कमी महसूस होती। ना चाहते हुए भी मैं उसके ख्यालों के दाम में आती गई। बुनियादी तौर पर मैं अच्छे ख्यालात की लड़की थी। जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी से 2-4 होने के बावजूद गुनाह के बारे में कभी सोचा तक न था। महरूमियाँ अपनी जगह, मगर इन महरूमियों को गलत रास्तों पर चलाना मेरा मसलिक जिंदगी ना था। एक दिन मालिक मकान ने रफीक से कह दिया कि मेरा बेटा तालीम की खातिर यहाँ शहर में है, मकान अपना है, मगर उसको खाने पीने की परेशानी रहती है। मुसलसल होटल का खाने से मैदे में तेजाबियत हो गई है, बीमार रहने लगा है। रफीक ने जवाब दिया कि अपना घर है, परेशानी की क्या बात है, खाना जहीर को हमारे घर से मिल जाएगा। मालिक मकान खुश हुआ, कहने लगा जब तक मर्जी रहे मैं आपसे मकान खाली कराने की बात ना करूंगा और किराया भी नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे बेटे की पढ़ाई की 2 साल है, उसके बाद ये गांव आ जाएगा। उस रोज से खाना हमारे जिम्मे हो गया। मैं सुबह शाम रोटियां बना देती थी, सब्जी वगैरह वो ला देता तो सालन भी तैयार कर देती कि ये मेरे खाविंद का हुक्म था। जब खाना तैयार हो जाता, नानी आवाज लगाती और जहीर दरवाजे से ट्रे ऊपर ले जाता। इसी तरह वो रोज बर्तन भी दस्तक देकर सिहन के फर्श पर रख जाता था। ये खाना लेने देने का सिलसिला वसीला बन गया। रफीक काम पर चला जाता, नानी सो जाती
तो मुझे को उसे खाना देना पड़ता था। आंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। बस जहीर की दिली मुराद बर आई, उसकी तो भाग जाग गई। शुरू में नानी ये फरीजा बाकायदगी से सर अंजाम देती रही, फिर उन्होंने मुझको ये ड्यूटी सौंप दी कि जहीर का खाना उसको दे दिया करूं। आग और कपास का क्या मेल, वो बद चलन लड़का और मैं महरूमियों की मारी उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। और ऐसा होना कुछ बईद ना था कि मैं खूबसूरत और जवान थी। उसने सोचने का मौका ना दिया और एक दिन निहायत कोशिश से अपने गलत ख्यालात की तरफ मुझको माइल कर लिया। दिल की हर बात उसको बताने लगी। लंबी कैद जैसी जिंदगी में मुद्दत के बाद एक दोस्त मिला था। तमाम राज़े दिल उससे कहने लगी, दुख दर्द उसी के साथ बांटने लगी। लगता ये था कि अभी मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। बरसों पुराने समझौते को मैं भूल चुकी थी। ख्वाहिश का गला घोंट कर जीने वाली को गोया अरसे बाद ऑक्सीजन मिली थी। लिहाजा जहीर के उकसाने पर बगैर सोचे समझे अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को छोड़कर उसके साथ घर से निकल गई। बच्चे किसे प्यारे नहीं होते, जानवर तक अपने बच्चों पर जान वार देते हैं। मैं तो फिर इंसान थी, मगर अजीज अजान जिगर गोशों को भी इन जज्बाती लम्हात में फरामोश कर बैठी। अपने शोहर को बुढ़ापे में बेआसरा छोड़कर घर से कदम निकाल दिया और वो एक मजबूत दीवार फलांग गई जिसको औरत की शान, उसकी इज्जत और तहफ्फुज का नाम दिया जाता है और जिसकी हिफाजत के लिए नानी मुसलसल मेरे साथ रहती थी। नानी की आंखों में भी धूल झोंक दी। ये कुछ गांव की जिंदगी का भी असर था जहां मैंने बचपन गुजारा था। तालीम के जेवर से आरास्ता ना थी, अगर तालीम पा लेती तो शायद ऐसा ना करती। जहीर मुझे लेकर एक दोस्त के पास दूसरे शहर आ गया। शुरू दिनों में बच्चों की याद न आई, मगर बाद में उनकी याद बेचैन रखने लगी। मैं रोती तो जहीर को कोफ्त होती। आखिर उसके दोस्त ने पता कराया तो ये अफसुर्दा खबर मिली कि मेरे भाग जाने के सदमे ने मेरे शोहर की जान ले ली। वो गम बर्दाश्त न कर सका और खालिक की हकीकी से जा मिला। मैंने जहीर की मिन्नत की, मुझे वापस जाने दो, क्योंकि मेरे बच्चे बेआसरा और वेरान हो गए हैं। उनका नानी के सिवा इस दुनिया में कोई ना था। नानी भी बूढ़ी हैं, वो कहाँ बच्चों को संभाल सकती हैं। लेकिन जहीर एक संगदिल इंसान था, उसके दिल में कोई रहम न आया। उसने मुझे साबका घर में जाने की इजाजत ना दी। जो अपनी तमाम कश्तियां जला दी वो वापस लौट कर नहीं जा सकते। जहीर एक निकम्मा आदमी था, सख्त तंगदस्ती में गुजारा करना पड़ा। उसने मुझसे शादी को बाप से भी खुफिया रखा था। जो जेब खर्च उसे वालिद से मिलता था उसी पर गुजारा था। नानी किराए का मकान छोड़कर वापस अपने घर चली गई और मेरे दोनों बच्चों को भी हमरा ले गई। वो नन्हे मुन्ने बच्चे माँ को ढूंढते थे। मेरे खाविन के मकान को नानी ने किराए पर उठा दिया, जिसके किराए से बच्चों के दूध, डबल रोटी का खर्चा बामुश्किल निकल आता था। वक्त गुजरता रहा। जहीर जब बाहर जाता बैरूनी इतराफ से ताला लगा कर जाता ताकि मैं घर से निकल ना सकूं। मुझको मेरे बच्चों की खबर देने वाला कोई ना था। 4 साल ऐसे ही रोते सिसकते गुजर गए। इस दौरान एक बच्ची ने जन्म लिया, मगर वो चंद रोज जिंदा रही। मैं फिर से तन्हा हो गई। अब मुझे अपने बच्चों से बेवफाई की खूब सजा मिल रही थी और मैं रो रो कर पागल हो रही थी। सोचती थी कि किस तरह इस जिंदान से निकलूं। यहाँ से बूढ़े शोहर का घर लाख दर्जे बेहतर था। एक काश मैं घर से निकलते वक्त कुछ सोच लेती, लेकिन जवानी की भूल भूल ही होती है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता और जो उम्र भर दुख देती रहती है। उठते बैठते जागते सोते हर दम यही दुआ लबों पर होती, ए अल्लाह मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। तवातर से मांगी दुआ जो दिल से निकलती हो कभी न कभी कबूल हो जाती है। एक दिन जहीर अपने वालिद से गाड़ी मांग कर लाया और कहा कि चलो तुमको सैर कराऊं, तुम बहुत उदास और रंजीदा रहने लगी हो। जाने उसके जी में कैसे मुझको सैर कराने का ख्याल आ गया। मैं भी लम्हा भर को जी उठी कि इस 4 दीवारी से बाहर की दुनिया को देखे मुद्दत गुजर चुकी थी। वो मुझे उस शहर लाया जहाँ मेरी नानी का घर था, जहाँ रफीक का घर था और जिस शहर में मेरे बच्चे रहते थे। हम बाजार से गुजर रहे थे और मैं सोच रही थी एक काश कोई मौजज़ा हो जाए और मैं अपने बच्चों की एक झलक देख सकूं। इस सोच में खोई हुई थी। अचानक निगाह सामने से गुजरते 2 बच्चों पर पड़ी जो हूबहू मेरे फहद और हमाद जैसे थे, मगर उनके चेहरे मैले और कपड़े गंदे और फटे हुए थे। दुबले पतले हड्डियों के ढांचे, उदास चेहरों वाले ये बच्चे भीख मांग रहे थे। उनको देखकर मेरी चीख निकल गई। जहीर ने पूछा क्या हुआ? मैंने कांपते हाथों से इशारा किया। वो देखो, वो मेरे बच्चे फहद और हमाद। जहीर ने कहा तुमको गलत फहमी हुई है, तुम पागल हो गई हो। वो फहद और हमाद हरगिज नहीं है। ये कहते हुए
اس نے گاڑی تیزی کے ساتھ آگے نکال لی اور میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی، اپنے آپ کو گھر پر پایا۔ ظہیر مجھ بے ہوش کو گھر میں بستر پر لٹا کر اور بیرونی دروازے کو تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تب بھی میں اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ میری چیخیں پڑوس میں گئی تو انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا لی اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے رو رو کر کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤں گی؟ کہیں بھی جاؤں گی، گاؤں چلی جاؤں گی، مگر مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس نے کہا اچھا میرا شوہر آئے گا تو میں ان سے کہوں گی، وہ تمہارے شوہر سے بات کریں گے۔ پڑوسی کے دباؤ پر ظہیر مجھے میرے سابقہ گھر لے گیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ نانی کے گھر بھی تالا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن ہم نے تمہارے بچوں کو سنبھالا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر سے بتائے بغیر نکلے اور پھر واپس نہیں آئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، نہ جانے کدھر چلے گئے۔ یہ اذیت ناک خبر سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فہد اور حماد کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے ہی بچے تھے کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اے کاش ظالم ظہیر وہاں گاڑی روک لیتا اور ان سے مجھے بات کرنے دیتا تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے آتے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں مگر وہ منظر بھول نہیں پاتی جب میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ خدا جانے ان پر کیا گزری اور وہ کس حال میں ہیں۔ ظہیر نے مجھ پر ایسی پابندیاں لگائی کہ انہیں تلاش بھی نہ کر سکی۔ ظہیر کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میرے بچے مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ اس کو ان یتیموں سے کیا غرض جن کا باپ مر گیا اور ماں بھی کھو گئی۔ جب تک جیوں گی مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو موت کے بعد بھی شاید ختم نہ ہوگی۔ ہر عورت سے التجا ہے جب وہ ایک بار ماں بن جائے پھر اپنی ذاتی خوشیاں بھول کر صرف اپنے بچوں کے لیے زندگی وقف کر دے اور کوئی میری جیسی غلطی کبھی نہ کرے، خواہ شوہر بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔